think what about today's strength? It is looking like very less because of network issues and current problem, electricity problems. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. I think actually yesterday and today have been declared the holiday by the government. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have read in But- the newspaper. Yes. But as our sir did not respond regarding that, we have to go. But anyway, strength is less. Okay, topic is very easy. If anyone missed also, no problem. One more thing I want to announce. Tomorrow, I request the students to take up seminar, as I will be like on duty to the college tomorrow. If I go to college, then there will be no class of mine. I request you people to conduct the seminar. Otherwise, I'll take the class as usual. In the last, I'm going to disclose the names of the student teachers who have to take up seminar tomorrow. Okay? Okay, ma'am. I've selected six students. I have selected 6 students. I'll disclose their names in the end. Let me teach you the topic for today. Where did we stop? Do you remember? Any one of you? Am I audible first of all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Right. Any one of you? We are practices related to food hygiene, ma'am. We have completed Milk hygiene. milk hygiene, meat hygiene. We have finished. We need to Yes. start with fish hygiene. Meat we didn't finish. We have completed finished. milk, in that we learned pasteurization of milk. Okay, how we have to ensure the safety of the milk from the place of production till it reaches the consumer, we have learned. Today, let us look into meat hygiene. I think meat hygiene we didn't discuss. What is meat hygiene? First of all, what is meat? Milk అంటే పాలు, మీట్ అంటే Is it flesh, ma'am? మాంసము, తెలుగులో మాంసము. తెలుగు మీనింగే అడిగాను నేను. మీట్ అంటే మాంసం. చెప్పండి. Ma'am, Shravani wants to come in, ma'am. She wants to join. Shravani. ఓకే ఓకే, జాయింట్. శ్రావణి షెహనాజ్. Okay. Under meat hygiene, and whatever the animals we want to kill them and consume them, killing floor should be kept neat. And before taking care of the killing floor, we have to take up ante-mortem and post-mortem procedures. We have to undertake ante-mortem and post-mortem procedures. What is ante-mortem? పోస్ట్ మార్టం అంటే మనకు బాగా తెలుసు. మనం పోయిన తర్వాత కూడా ఇఫ్ వి లైక్ గో బై అన్ యాక్సిడెంట్, దెన్ విల్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు పోస్ట్ మార్టం ప్రొసీజర్స్. అదేంటో మీకు బాగా తెలుసు. అంటే రిమూవింగ్ ఆల్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇప్పుడు యాంటీ మార్టం అంటే ఏంటి? పోస్ట్ మార్టం అంటే ఆఫ్టర్ డెత్, ద ప్రొసీజర్ సబ్జెక్టెడ్ ఆఫ్టర్ డెత్. దెన్ వాట్ ఈస్ యాంటీ మార్టం? కాంట్రరీ. అది ఆఫ్టర్ డెత్ అయితే ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ. Before death, ma'am. బిఫోర్ డెత్. మరి ఇక్కడ ఏ ఎనిమల్స్ అయితే మనం స్లాటరింగ్ కి, స్లాటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కిల్లింగ్, SLAUGHTER, ఆ స్లాటరింగ్ ప్రాసెస్ కి, కిల్లింగ్ ప్రాసెస్ కి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ అనిమల్స్ కి మనం యాంటీ మార్టం అండ్ పోస్ట్ మార్టం ప్రొసీజర్స్ ని క్యారీ అవుట్ చేయాలి. మరి ఎవరు యాంటీ మార్టం అండ్ పోస్ట్ మార్టం ఎవరు దీన్ని సూపర్వైజ్ చేయాలి, చెక్ చేయాలి అంటే క్వాలిఫైడ్ వెటర్నరీ స్టాఫ్, క్వాలిఫైడ్ వెటర్నరీ డాక్టర్. అతను యాంటీమార్టం ప్రొసీజర్స్ చూడాలి, చెక్ చేయాలి, యానిమల్స్ ని టెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకోసం చేయాలి అంటే ఏమైనా డిసీజ్డ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి, అంటే జబ్బు పడినటువంటివి, ముందే గాయపడినటువంటివి. గాయం అయితే ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ బ్యాక్టీరియా మే ఎంటర్డ్ త్రూ ద wounds into the body of the animal, and that animal may not be that good for human consumption. ఇలా దానికి ఏదైనా జబ్బు ఉన్నప్పటికీ దాన్ని
కట్ చేసి అమ్మితే మనం దాన్ని కన్స్యూమ్ చేస్తే వీ మే గెట్ వీ మే సఫర్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ డిసీజెస్. అలా జరగకుండా ఉండడానికి హెల్దీ యానిమల్స్ నే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది హెల్దీ యానిమల్ అని మనకి ఎవరు సర్టిఫై చేయాలి అంటే వెటర్నరీ స్టాఫ్. మరి ఇదంతా జరుగుతుందా అంటే స్ట్రిక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే జరగడం లేదు. అటువంటి వెటర్నరీ డాక్టర్ ఎవరు రావడం లేదు, ఎవరు చెక్ చేయడం లేదు. ఏది పడితే అది స్లాటర్ చేస్తున్నారు, దాన్ని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాము. కాకపోతే అది ఫ్రెషా కాదా అనేది వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈవెన్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ మార్టం ఆల్సో. ఇలా యాంటీమార్టం పోస్ట్ మార్టం ని వెటర్నరీ స్టాఫ్ చెక్ చేయాలి, సూపర్వైజ్ చేయాలి. ఎందుకు అనంటే డిసీజ్డ్ యానిమల్స్ ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి స్లాటరింగ్ ప్రాసెస్ కి. దాన్ని కిల్ చేసి దాన్ని డ్రెస్డ్ మీట్ లాగా కన్వర్ట్ చేయడానికి డిసీజ్డ్ యానిమల్స్, ఇంజూర్డ్ యానిమల్స్ ని వీ షుడ్ నాట్ సెలెక్ట్. దిస్ if we conduct this kind of procedure like before the death or before the slaughtering process of an animal, it is called as ante-mortem procedure. And after that, whatever the procedure we carry out, we undertake, it is called as post-mortem procedures. ఈ post-mortem procedures ని కూడా post-mortem procedures లో we carry out a dressing process. What is dressing? What is dressing? If you go for chicken or if you go for meat, take all the parts, all the internal organs of that particular animal which we want to consume, and we may remove the unwanted parts from that particular animal. ఇలా దీన్ని మనం ఈ ప్రాసెస్ ని మనకి ఏదైతే కావాలో ఆ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ అన్నిటిని మనము కట్ చేసి సపరేట్ చేయడము, అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ ని మనం డిస్కార్డ్ చేయడాన్ని డ్రెస్సింగ్ ప్రొసీజర్ అంటాము. ఇది దాన్ని కిల్ చేసిన తర్వాత, స్లాటర్ చేసిన తర్వాత వి గో ఫర్ డ్రెస్సింగ్ ఆల్సో. దీన్ని కూడా హైజీనిక్ కండిషన్స్ లో, హైజీనిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో క్యారీ అవుట్ చేయాలి డ్రెస్సింగ్ ప్రాసెస్ ని. ఇది అంతా కూడా ఎవరు మనకు సర్టిఫై చేయాలి, ఇదంతా ప్రాపర్ గా జరుగుతుందని వెటర్నరీ స్టాఫ్ డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. కాకపోతే అది జరగడం లేదు. కాకపోతే ఎవరైతే స్లాటరింగ్ ప్రాసెస్ కి వెళ్తారో, ఎవరైతే యానిమల్స్ ని కట్ చేస్తారో, దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద working environment, that it should be kept very neat and clean. Otherwise there will be every chance of contamination of meat, and if we consume such meat we may prone to get illness. For that purpose యాంటీమార్టం అండ్ పోస్ట్ మార్టం ప్రొసీజర్స్ ని చాలా చక్కగా క్యారీ అవుట్ చేయాలి. మరి గుడ్ మీట్ యొక్క క్యారెక్టర్స్, ఓకే డ్రెస్డ్ మీట్ వచ్చేసింది మనకు చేతిలోకి, యాంటీమార్టం అయిపోయింది, పోస్ట్ మార్టం అయిపోయింది, స్లాటరింగ్ అయిపోయింది, పోస్ట్ మార్టం అయిపోయింది, డ్రెస్డ్ మీట్ వచ్చేసింది. దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ మీట్? ఈ మీట్ మంచిగా ఉంది, దీని క్వాలిటీ గుడ్ అని ఎలా మనం సర్టిఫై చేసుకోవచ్చు? యాజ్ ఎ కన్స్యూమర్, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వి విల్ లుక్ ఇంటూ? దేన్ని చూసి ఇది మనం ఫ్రెష్ ఉంది అని మనం చెప్తాం చెప్పండి? ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద మీట్ ఈస్ స్లైమీ, విల్ యూ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్రెష్ వన్? స్లైమీ అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు? స్లైమీ ముట్టుకుంటే జారిపోతుంది చూడండి, అలా స్లైమీగా ఉంటే అది ఫ్రెష్ మీట్ అని మనం అనుకోవచ్చా? తినేవాళ్ళు ఎవరైనా దీని గురించి మాట్లాడవచ్చు. తినని వాళ్ళకి పెద్దగా ఐడియా ఉండదు కాబట్టి తినేవాళ్ళు చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు మీట్ తెచ్చుకున్నారు, డ్రెస్డ్ మీట్, దాన్ని పట్టుకుంటారు, తేగానే దాన్ని చూస్తారు. అట్లీస్ట్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాతనే యుల్ చెక్ ఇట్, బిఫోర్ యూ కుక్ యుల్ చెక్ ఇట్, హౌ ఈజ్ ఇట్ అనే దాని కలర్ చూస్తాం, అన్ని చూస్తాం. దాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈ స్లైమీ అంటే ఇట్లా జారిపోతూ ఉందనుకోండి, మీరు ఆ పీస్ ని పట్టుకుంటే, ఈజ్ దట్ ఎ గుడ్ మీట్? నో, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి స్లైమీ. అలా ముట్టుకుంటే జారిపోయేలాగా ఉండకూడదు. అది ఎలాస్టిక్ గా ఉండాలి, అది గట్టిగా ఉండాలి, ఫర్మ్ గా ఉండాలి, స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి ఆ మీట్ అనేది. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి నైదర్ పేల్ పింక్ నార్ డీప్ టింట్. వాట్ పింక్ ఆర్ డీప్? వాట్ ఈస్ పేల్ పింక్?
పేల్ పింక్ అంటే ఏంది మేడం? అది కలర్. మరి గుడ్ మీట్ యొక్క ఫీచర్ ఏంటి అంటే అది పేల్ పింక్ లో ఉండాలి. మీట్ అనేది పేల్ పింక్ లో ఉండాలి, లేదా డీప్ షేడ్ ఆఫ్ పింక్ లో కూడా ఉండొచ్చు. ఆ రెండు కలర్స్ యాక్సెప్టబులే. ఎట్ ద సేమ్ టైం దాని యొక్క స్మెల్ ఆర్డర్ వచ్చేసి అది మనం అగ్రి చేసే, మనం ఆ ఆర్డర్ ని లైక్ స్మెల్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి. అంటే సింపుల్ గా అగ్రియబుల్ ఆర్డర్ ఉండాలి. అదేమైనా ఫౌల్ స్మెల్ ఇస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ గుడ్ మీట్. అది ఆ యానిమల్ కి డిసీజ్ వచ్చిందనో, లేకపోతే ఏదైనా ఒక కంటామినేషన్ జరిగిందనో, లేకపోతే డిలేడ్ అది దాని యొక్క స్లాటరింగ్ జరిగిన తర్వాత చాలా టైం తర్వాత మనం కొనడం వల్ల ఇటువంటి స్మెల్ వస్తుంది అనో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యాలి. గుడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ మీట్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి స్లైమీ, ఇట్ షుడ్ బి ఎలాస్టిక్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్, ఫర్మ్ ఉండాలి. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం స్మెల్ అగ్రియబుల్ వేలో ఉండాలి. మనం ఆ స్మెల్ రిసీవ్ చేసుకునేటట్టుగా ఉండాలి, కానీ బ్యాడ్ స్మెల్ లేదంటే ఫౌల్ స్మెల్ రాకూడదు ఆ పర్టికులర్ మీట్ నుంచి. ఎట్ ద సేమ్ టైం స్లాటర్ హౌసెస్. వాట్ ఆర్ స్లాటర్ హౌసెస్? ఇప్పుడు యాంటీమోర్టం, పోస్ట్ మార్టం we have looked into. Next, characteristic features of good meat we have seen. Then let us look into slaughterhouse. What are slaughterhouses? Slaughter అంటే కిల్లింగ్ అన్నాను. ఎక్కడైతే మనం యానిమల్స్ ని కట్ చేసి మీట్ లా మనం సేల్ చేస్తామో ఆ ప్లేసెస్ చాలా హైజీనిక్ గా పెట్టుకోవాలి. ఆ ఫ్లోర్ ఎక్కడైతే మీరు యానిమల్ ని స్లాటర్ చేస్తారో ఆ ఫ్లోర్, దాని కిల్లింగ్ ఫ్లోర్ అని ఇక్కడ రిఫర్ చేయొచ్చు మనము. ఆ ఫ్లోర్ చాలా నీట్ గా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ కంటామినేషన్. అలా హైజీనిక్ స్లాటర్ హౌస్ యొక్క హైజీనిటీ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ వి కెన్ గెట్ గుడ్ మీట్. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మీట్ హైజీన్. లెట్ us లెర్న్ ఫిష్ హైజీన్. ఇక్కడ మనము ఏ పాయింట్స్ ని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి చెప్పండి ఫిష్ హైజీన్ లో? We have a stale fish. What is stale fish? Did you hear any time the stale fish? The word stale fish. STALE. Stale and have bad food, bad fish. Bad quality. బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ని, ఫిష్ ని మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు కండెమ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ కండెమ్డ్? అన్ఫిట్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్, అన్ఫిట్ ఫర్ యూజ్. అలా స్టేల్ ఫిష్ పైన మనం డిపెండ్ అవ్వకూడదు ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్స్యూమ్ ఇట్. మరి ఫ్రెష్ ఫిష్ యొక్క సైన్స్ ఆర్ ఫీచర్స్ ఎలా ఉంటాయి? వాట్ ఆర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రెష్ ఫిష్? ఓకే, స్టేల్ ఫిష్ అది బ్యాడ్ ఫిష్, అది బాగాలేదు, స్మెల్ వస్తుంది, అగ్రీబుల్ ఆర్డర్ లేదు, దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేస్తున్నాము, వీఆర్ కండెమ్నింగ్ ఇట్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ ఫిష్? The fish gills. మీరు ఎలా గుర్తుపెడతారు? Fish gills should be in a red color, ma'am. It should not be in a It should be in a bright red color. Yes. Eyes should be very clear and prominent. ఈ రెండు పాయింట్స్ మీకు తెలుసు. ఇంకొకటి, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ రిగర్ మార్టస్. వాట్ ఇస్ రిగర్ మార్టస్? డిడ్ యూ హియర్ ఎనీ టైమ్ ద వర్డ్ రిగర్ మార్టస్? ఎవరైనా ఇదర్ ఎనిమల్స్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆఫ్టర్ డైయింగ్, మనం పోయిన తర్వాత ఇన్ అబౌట్ 2 to 6 hours వీ విల్ ఎంటర్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ రిగర్ మార్టస్. అంటే మనం పోయిన 2 నుంచి 6 గంటల్లో రిగర్ మార్టిస్ అనే దశకి మన బాడీ చేరుకుంటుంది. అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మజిల్స్ బాగా స్టిఫెన్ అవుతాయి due to the biochemical changes occurring in the body of a dead animal or a person or a fish or anything else. Rigor mortis takes place. ఈ rigor mortis లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మజిల్స్ స్టిఫ్నెస్ జరుగుతుంది. మన బాడీ కూడా అలా స్టిఫ్ గా అయిపోతుంది చూడండి తర్వాతకి. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూర్చునే పొజిషన్ లో అలాగనే ఉన్నారు అనుకోండి, కొన్ని గంటలు తర్వాత 2 hours 3 hours ఆ బాడీ అలాగనే ఉంటుంది. మనం స్ట్రైటన్ చేయలేము. ఎందుకు చేయలేము అంటే మజిల్ స్టిఫ్నెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే డ్యూ టు ద బయోకెమికల్ చేంజెస్ అకరింగ్ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ అన్ యానిమల్. ఇక్కడ కూడా ఫ్రెష్ ఫిష్ యొక్క సైన్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే అది ఆ స్టేజ్ లో, రిగర్ మోర్టిస్ స్టేజ్ లో ఉండాలి. అంటే ఆఫ్టర్ స్లోటరింగ్ ద ఫిష్ ఇన్ అబౌట్ 2 to 6 hours ఇట్ షుడ్ బి లైక్
కన్జ్యూమ్డ్. ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఫిష్ ని మనం కన్జ్యూమ్ చేయాలి. ఈ 2 to 6 hours కూడా దాటింది అంటే దాని యొక్క న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ పడిపోతుంది, అది స్టైల్ ఫిష్ కిందకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దాని గిల్స్ బ్రైట్ రెడ్ కలర్ లో ఉండాలి, ఐస్ చాలా క్లియర్ అండ్ ప్రామినెంట్ గా ఉండాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ రిగర్ మోర్టిస్. వాట్ ఇస్ రిగర్ మోర్టిస్ అంటే మజిల్ స్టిఫ్నెస్ జరుగుతుంది. మరి ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే దాన్ని మనం స్లాటర్ చేసిన తర్వాత ఇన్ అబౌట్ 2 to 6 hours దిస్ స్టేజ్ విల్ హ్యాపెన్. అగైన్ ఇట్ విల్ లాస్ట్ అరౌండ్ 6 to 12 hours. ఇది అంతా అయిపోయే లోపు, ఈ రిగర్ మోర్టిస్ అనే దశ అయిపోయే లోపు మనం దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తే అది ఫ్రెష్ ఫిష్ ని తిన్నట్టు అవుతుంది, లేదంటే మనం స్టేల్ ఫిష్ ని తినడమే అవుతుంది. వాట్ ఇస్ టిన్నింగ్ ఆఫ్ ఫిష్ ఆర్ టిన్డ్ ఫిష్? Then what are the precautions we need to take while tinning the fish or consuming tinned fish? Tinned is nothing but canned ones, canned fish. Tins లో మనము ఫిష్ ని ప్రిజర్వ్ చేసి సేల్ చేస్తాము. అది కన్జ్యూమ్ చేసేటప్పుడు ఆ క్యాండ్ ఫిష్ ఎలా ఉండాలి? It should not be open, it should be sealed. It should not be. ఆ టాంపరింగ్ ఎక్కడ జరగకూడదు, ఆ సీల్ బ్రేకేజ్ కనిపించకూడదు. సీల్ బ్రేక్ అయింది అంటే కంటామినేషన్ జరిగేటటువంటి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ. అటువంటి ఫిష్ ని మనం కన్స్యూమ్ చేయకూడదు, ఎక్కడ కూడా ట్యాంపరింగ్ జరగకూడదు. ఆ కంటైనర్స్ చాలా నీట్ గా ఉండాలి. దే షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ రస్ట్ ఆల్సో. తుప్పు పట్టి కూడా ఉండకూడదు. రస్ట్ వచ్చింది అంటే కూడా అక్కడ కూడా బ్యాక్టీరియా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ బ్యాక్టీరియా ఆ ఫిష్ ని కంటామినేట్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి కంటైనర్ షుడ్ బి వెరీ నీట్, వెరీ క్లీన్, స్టెరైల్ అండ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ రస్ట్. అండ్ దాట్ కంటైనర్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సీల్డ్ ఓపెనింగ్స్. అటువంటి క్యాండ్ ఫిష్ ని మాత్రం మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్ వైల్ బయింగ్ క్యాండ్ ఫిష్ ఆర్ టిన్డ్ ఫిష్. TINNED. This is all about fish hygiene. Next is egg hygiene. ఎగ్ అంటే గుడ్లు. మరి గుడ్ల గురించి మనం ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, ఎటువంటి మెషర్స్ లో కావాలి చెప్పండి. హలో, ఎస్ మ్యామ్. ఇక్కడ తినే వాళ్ళకన్నా తినని వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నట్టున్నారు కదా? అవును మ్యామ్. అవునా? ఎస్ మ్యామ్. అట్లీస్ట్ తినేవాళ్ళు యూ కెన్ స్పీక్ అప్. మనం ఎటువంటి గుడ్లు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏ గుడ్లు క్లీన్ అండ్ నీట్ గా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఫిష్ హైజీన్, ఎగ్ హైజీన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. అండ్ ఆల్ ద ఎగ్స్ ఆర్ వెరీ స్టెరైల్, వెరీ నీట్. మరి కంటామినేషన్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి చెప్పండి? లోపల ఎగ్ లోపల ఉన్న ఆల్బుమిన్ కానీ యాక్ కానీ స్టెరైల్ కండిషన్ లోనే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ ద కంటామినెంట్స్. మరి కంటామినేషన్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఎప్పుడు? మ్యామ్, ఆ ఎగ్ సరిగ్గా ఉందో లేదో చెప్పాలంటే అది నీళ్ళల్లో వేస్తే అది ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఫ్లోట్ మ్యామ్. ఐ థింక్ సింక్ అయి ఉండాలనుకుంటా. ఇంత చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు, కానీ షెల్ ఎక్కడైనా షెల్ ప్రాపర్ అంటే ఓకే, ఎగ్ షెల్ అది ఎక్కడైనా బ్రేక్ అయిందనుకోండి, అటువంటి ఎగ్స్ ని కన్స్యూమ్ చేయడానికి యాక్సెప్టబుల్ మాత్రం కాదు. ఎందుకు అనంటే shells may be like contaminated by feces of the hen, and when the eggshell breaks, the bacteria present in the feces of the hen may enter into the inner contents of the egg, and if we consume such eggs, we may be prone to infections, very severe infections like pathogenic salmonella. We all know very well about salmonella typhimurium causes typhoid fever. ఇలా సాల్మొనెల్లా ఇన్ఫెక్షన్స్, సాల్మొనెల్లాతో వచ్చేటటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి షెల్ ప్రాపర్ గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. ఇన్నర్ కంటెంట్స్ చాలా స్టెరైల్ కండిషన్ లో ఉంటాయి, అవి చాలా హెల్దీగానే ఉంటాయి.
మరి అవి ఎప్పుడు కంటామినేషన్ కి గురి అవుతాయి అంటే ఎగ్ షెల్ ఎప్పుడైనా బ్రేక్ అయినప్పుడు బ్యాక్టీరియా ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫీసెస్ ఆన్ ద షెల్స్ మే ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇన్నర్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్. At that time, if you consume broken eggs, we may be prone to infections. అప్పుడు మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. అవి బ్రేక్ అవ్వకుండా చూసుకుంటే చాలు. దే ఆర్ కంప్లీట్లీ హెల్దీ ఫుడ్ అండ్ స్టెరైల్ ఫుడ్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్. How we can maintain the hygiene of fruits and vegetables? For what purpose we have to consume fruits and vegetables? కూరగాయలు పండ్లు ఎందుకు తినాలి చెప్పండి? What are the nutrients we can get from them? మరి ఎగ్ అన్నాను, ప్రోటీన్ వస్తుంది. మరి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ నుంచి విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్. వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ మనకెందుకు కావాలి? మనం చిన్నపిల్లలకి నేర్పిస్తుంటాము కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, వైటమిన్స్, మినరల్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్, 5 న్యూట్రియంట్స్ అని చెప్తాము. మరి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తింటే మనకు వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ వస్తుంది. మరి అవి ఎందుకు కావాలి మన బాడీకి? Fight against the diseases. Fight against the infections or diseases. For that purpose, fruits and vegetables are called as protective foods. ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ లో మనం బాగా తినాల్సినవి ఇవే ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్. ఎందుకంటే అవి ప్రొటెక్టివ్ ఫుడ్స్. మరి ఈ ప్రొటెక్టివ్ ఫుడ్స్ మనల్ని వేటి నుంచి కాపాడుతాయి? ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ డిసీజెస్ నుంచి కాపాడుతాయి. ఇప్పుడు కరోనా అనేది ఇన్ఫెక్షనే కాబట్టి దీని నుంచి ఫైట్ చేయడానికి మనం ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దే ఆర్ వెరీ ప్రొటెక్టివ్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ బాడీ ఫ్రమ్ మెనీ ఇన్ఫెక్షన్స్. అందుకోసము ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వాలి. మరి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తింటే మనకు విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ వచ్చి మన బాడీ చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ తో ఫైట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాము. దెన్ హౌ క్యాన్ they refers to fruits and vegetables become the source of infections. Indaka they are the very important source of vitamins and minerals. I am saying they are also the sources of spreading the infections or causing the infections. How is it possible? If we eat without cleaning the fruits, automatically we are taking the bacteria. If you put carrot తినాలి, root vegetable తింటామా లేదా? And we are not going to boil it. We are going to eat it raw. అంటే అన్కుక్డ్ క్యారెట్ ని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాము. కన్జ్యూమ్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ వి నీడ్ టు టేక్? మనం ఏం చేయాలి? అలాగనే ఎలా అయితే మనం క్యారెట్ ని బై చేసామో అలాగనే తినేయాలా, లేకపోతే ఇంకేమైనా మధ్యలో ఏమైనా చేయాలా చెప్పండి? వాష్ ఇట్ ప్రాపర్లీ బిఫోర్ కన్జ్యూమింగ్ raw vegetables. We have to wash them. మన ఫ్రూట్స్ అయితే ఏం ఉడకబెట్టం కాబట్టి వాటిని కూడా ప్రాపర్ గా కడిగి తినాలి, బాగా కడిగి తినాలి. ఎందుకు అనంటే వాటిపైన బ్యాక్టీరియా, వైరస్ పట్టుకొని ఉంటుంది. ప్రొడక్షన్ నుంచి కన్జ్యూమర్ దగ్గర వచ్చే వరకు చాలా మంది వాటిని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు. కంటైనర్స్ లో పెడతాము, ఆ కంటైనర్స్ బాగా లేకపోయినప్పటికీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు వాష్ దెమ్ ప్రాపర్లీ. ఇంకొక సీరియస్ మెనేస్ వచ్చింది అంటే సీవేజ్ వాటర్ తో పెరిగినటువంటి ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ లో కూడా అటువంటి వాటర్ తో పెరిగినటువంటి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కూడా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. అందుకోసం మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాకపోతే మన దురదృష్టం ఏంటి అంటే హైదరాబాద్ లో సీవేజ్ వాటర్ తో పెరిగినవి ఏవో, మంచి వాటర్ తో పెరిగినవి ఏవో వీ డోంట్ నో. అది ఒక్కటి వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. ఏదైనా మనం కనుక్కోవాలి ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి. అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఎంక్వైర్. అది ఒక్క దగ్గర మనం జాగ్రత్త పాటించడం చాలా కష్టం. అలా సీవేజ్ వాటర్ తో పెంచిన ఫీల్డ్ నుంచి కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఆర్ ఆల్సో ద ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ స్ప్రెడింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్. అండ్ బిఫోర్ కన్జ్యూమింగ్ రా వెజిటబుల్స్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రూట్స్ వీ హ్యావ్ టు వాష్ దెమ్ ప్రాపర్లీ. మరి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ ఆ వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు రా క్యారెట్ తినేటప్పుడు అది క్లీన్ గా ఉందో లేదో మన కంటితో అయితే మనకు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కనిపించవు.
మైక్రోబ్స్ కనిపించవు. ఫర్ దాట్ పర్పస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వెజిటబుల్స్ ని కుక్ చేసుకొని తినడమే ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఫర్ అస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫ్రీ ourselves ఫ్రమ్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్స్. కుక్డ్ వెజిటబుల్స్ తినడము అన్నిటికీ శ్రేష్టం. రా క్యారెట్ కన్నా యూ బాయిల్ ఇట్ అండ్ గివ్ ఇట్, యూ బాయిల్ అండ్ కన్జ్యూమ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ yourselves ఫ్రమ్ ద అటాక్ ఆఫ్ మెనీ ఇన్ఫెక్షన్స్ బై వెజిటబుల్స్. అలా కుక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మైక్రోబ్స్ విల్ బి కిల్డ్. అప్పుడు మనము వి విల్ బి సేఫ్ ఫ్రమ్ మెనీ ఇన్ఫెక్షన్స్. కుక్ చేసుకొని తినడమే బెస్ట్ ఆల్టర్నేట్, దీనికి ఇంకా అదర్ ఆల్టర్నేట్ ఏమీ లేదు. అలా కాదు రానే తింటానంటే యూ హ్యావ్ టు వాష్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. నెక్స్ట్ ఇస్ ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ రిగార్డింగ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్? పెద్దగా ఏమీ లేదు. ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు వాష్ దెమ్ ప్రాపర్లీ అండ్ కన్స్యూమ్ దెమ్. వెజిటబుల్స్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ బెటర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ టు బాయిల్ దెమ్ అండ్ కన్స్యూమ్ దెమ్, ఇట్ ఈస్ బెటర్. Next is food handlers. Who are food handlers? Handlers, HANDLERS. The people who get the food People and who get the food, serve people who prepare the food, people Ma'am, who can you cook repeat the the food question during the once? preparation. Hello. Can you repeat the question once? Who are food handlers? Who are food handlers? HANDLERS. స్టార్టింగ్ ఫుడ్ కల్టివేట్ చేసే దగ్గర నుంచి Those మనం who- కుక్ చేసే వరకు కమ్స్ Mm. అండర్ ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్ నా. వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి మరి? ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్ యొక్క హైజీన్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి? వండే వాళ్ళు, వడ్డించే వాళ్ళు, ఫుడ్ డెలివరీ చేసే వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్. They should But maintain a allow proper that. hygiene, ma'am. ఇన్ వాట్ Maintain a proper hygiene. washing their hands. In what ఫర్ way, ఎగ్జాంపుల్ means, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ హోటల్ ఆర్ రెస్టారెంట్, ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్ ని మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి? వీఆర్ అబౌట్ టు హైర్ ద ఎంప్లాయీస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రెస్టారెంట్. మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ ని పక్కన పెట్టండి. they have to maintain quality foods, ma'am. క్వాలిటీ ఫుడ్. మరి ఫుడ్ హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు మీకు రెస్టారెంట్ ఉంది, మీరు ఎలా రిక్రూట్ చేస్తారు? Provided with gloves, ma'am. గ్లౌజ్. వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఏమైనా జబ్బులు ఉన్నాయో లేదో మనం పరీక్ష చేయాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ లైక్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ డిసీజెస్ వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దెమ్. ఎందుకంటే వాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్, he is going to communicate the same thing to many people in the restaurant and also to the consumers who will depend upon that particular hotel or restaurant. అందుకోసం వాళ్ళకు మనం మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ మెడికల్ చెకప్ చెయ్యాలి. చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ డిసీజ్ వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దెమ్. వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ దెమ్ ఆర్ వీ షుడ్ నాట్ సెలెక్ట్ దెమ్ ఆర్ రిక్రూట్ దెమ్. ఇంకా ఏం చేయాలి చెప్పండి? నేను ఒకటి చెప్పాను, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ క్యారీ అవుట్ చెయ్యాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది మనము చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ తో ఇబ్బంది పడుతుంటే అది కమ్యూనికబుల్ అవుతే కమ్యూనికబుల్ అలా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేస్తారు కాబట్టి, ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు కాబట్టి మెజర్స్ పాటించాలి ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్ కి సంబంధించి. For example, if a person is suffering typhoid fever or dysentery or diarrhea, అటువంటి వాళ్ళని కూడా మనం అవాయిడ్ చేయాలి. హలో. And the person Like packing or unpacking the food also, they should maintain. Yes, they should maintain. What maintain? What they need to be maintained? Neat dress. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ప్యాక్ చేసే వాళ్ళు, ప్యాకేజర్సే కానీ వండే వాళ్ళు కానీ They have to maintain ఎవరైనా the మనం dress సెలెక్ట్ what they చేస్తాం. are wearing also should be clean. ఎస్ దట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్. ఇంకా చాలా మనం స్ట్రిక్ట్ గా పర్సనల్ హైజీన్ కి సంబంధించి ఏ రూల్స్ వాళ్ళ పైన ఇంపోజ్ చేయాలి విల్ డిస్కస్. కాకపోతే వాళ్ళు ఫిజికల్ గా ఎలా ఉండాలి అంటే దే షుడ్ బి వెరీ హెల్దీ,
హెల్దీ చూడడానికే కాదు, దే హ్యావ్ టు బి హెల్దీ. దే షుడ్ నాట్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ డిసీజ్. ఫీవర్స్ తో కానీ లేకపోతే కోల్డ్ ఆర్ ఇటువంటివి, కఫ్ ఎస్పెషలీ డిఫ్తీరియా ఇటువంటివి ప్రాబ్లమ్స్ సఫర్ అవుతుంటే వాళ్ళని మనము రిక్రూట్ చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే దే మే స్ప్రెడ్ ద సేమ్ ఇన్ఫెక్షన్ టు ద అదర్స్ ఆల్సో. కాకపోతే ఇవి పక్కన పెడితే ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని రూల్స్ వాళ్ళ పైన మనము హెల్దీ పర్సన్స్ ని రిక్రూట్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా వీ హ్యావ్ టు ఇంపోజ్ సర్టన్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అపాన్ దెమ్. అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్. వాళ్ళు హ్యాండ్స్ ఎప్పటికప్పుడు వాష్ చేసుకునేలా మనము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. దేర్ హ్యాండ్స్ షుడ్ బి వెరీ నీట్ అండ్ క్లీన్. ఎందుకంటే మనం ఫుడ్ ని హ్యాండిల్ చేసేదే చేతులతో కాబట్టి our hands especially we have to maintain personal hygiene, but especially with reference to hands we have to clean our hands very frequently. ఇప్పుడు మనం ఎలా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఎలా కడుగుతున్నామో ఎలా కడగాలని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. ఎప్పుడో వచ్చింది అది కడగాలి, బాగా కడుక్కోవాలి అని ఎప్పుడు వచ్చింది. కాకపోతే దీన్ని ఇప్పుడు ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నాము అనంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టాప్ కరోనా ఇన్ఫెక్షన్. ఇలా ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్ కి సంబంధించి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ చేతులని చాలా బాగా నీట్ గా పెట్టుకోవాలి. నీట్ గా పెట్టుకోవాలి అంటే వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ దే నీడ్ టు క్లీన్. And all, not only the food handlers, even each and every person after if they go to a lavatory they have to clean their hands, wash their hands properly before eating food. Wash your hands properly. These are the common things which we all know very well. Ala food handlers kuda chala jagrataga undali, వాళ్ళ హ్యాండ్స్ ని చాలా శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి. And next is hair. What measures we need to follow regarding the hair? చెప్పండి. ఇప్పుడు చేతులు మన చేతులు శుభ్రంగా లేకపోతే దే ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. దే మే స్ప్రెడ్ మెనీ ఇన్ఫెక్షన్. ఇలా హెయిర్ తో ఎటువంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది? ఇప్పుడు మనం లూజ్ హెయిర్ పెట్టుకోనుకోండి, ఎవ్రీ ఛాన్సెస్ టు ఎంటర్ లూజ్ హెయిర్ టు ద ఫుడ్ స్టఫ్స్, దాన్ని ప్రివెంట్ చేయాలి. అది పెద్దగా ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేయకపోయినా వీ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఈటింగ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అ హెయిర్ ఇన్ ద ఫుడ్. అది అవాయిడ్ చేయాలి. అంటే ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్, వాళ్ళకి జుట్టు పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి లూజ్ హెయిర్ వాళ్ళ నుంచి రాలడం, అది ఫుడ్ లో ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ దే నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దర్ హెయిర్. హెడ్ కవరింగ్స్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఓవరాల్ క్లీనినెస్ కూడా దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇందాక మీరు చెప్పినటువంటి పాయింట్, ఓవరాల్స్ లైక్ వైట్ అప్రోన్ ఆర్ వైట్ షర్ట్ వాళ్ళని వేసుకోమని చెప్పొచ్చు. దాన్ని మనం ఓవరాల్స్ అంటాము. క్లీన్ వైట్ ఓవరాల్స్ ని ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్ కి మనం రికమెండ్ చేయొచ్చు. మనం రెస్టారెంట్స్ లో చూస్తూ ఉంటాము, వాళ్ళు ఏదో ఒక కలర్, some may go for orange, some may go for white, some may go for blue, ఇలా ఏదో ఒక కలర్ ఓవరాల్ వాళ్ళు వేసుకోవాలి. And that should be very neat and clean. Next, they have to follow strict good habits. ఈ గుడ్ హ్యాబిట్స్ లో ఏమేమి వస్తాయి చెప్పండి? ఈ ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్ కి వాళ్ళ హెయిర్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళ హ్యాండ్స్ శుభ్రంగా ఉండాలి. ఏదైనా ఒక వైట్ ఓవరాల్, వైట్ ఆర్ ద అదర్ కలర్, ఇట్ షుడ్ బి వెరీ నీట్ అండ్ క్లీన్. ఆ ఓవరాల్ వాళ్ళు వేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండాలి. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాము. తర్వాత కొన్ని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ వాళ్ళు బాగా స్ట్రిక్ట్ గా పాటించాలి ఫుడ్ ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు. అది హోటలే కాదు, రెస్టారెంటే కాదు, ఇల్లే కాదు, ఎక్కడైనా ఫుడ్ ని హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళు చాలా నీట్ గా ఉండాలి. వాళ్ళ చేతులు శుభ్రంగా ఉండాలి. హెయిర్ దే నీడ్ టు గో ఫర్ హెడ్ కవరింగ్స్. Especially women, they have to prevent having their hair loose. Clean overalls వేసుకోవాలి. అండ్ హెల్దీ హ్యాబిట్స్ ని ఫాలో కావాలి. హెల్దీ హ్యాబిట్స్ ని ఫాలో అవ్వడంలో వేటి గురించి మనము స్ట్రిక్ట్ గా పాటించాలి చెప్పండి? ఏ హ్యాబిట్స్ ని మనం స్ట్రిక్ట్ గా పాటించాలి? మనం వండేటప్పుడైనా, వడ్డించేటప్పుడైనా, ఫుడ్ హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడైనా, మీరు వెజిటబుల్సే కట్ చేయండి, ఫ్రూట్సే కట్ చేయండి, ఎప్పుడైనా మీరు ఫుడ్ ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అంటే మనం స్ట్రిక్ట్ గా కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, కొన్ని సేఫ్టీ మెజర్స్ పాటించాలి. ఇంకొకటి, హ్యాండ్స్ దగ్గర ఒక మాట మనం మర్చిపోయాము, నెయిల్స్ కూడా ట్రిమ్ చేసుకోమని చెప్పాలి. ఫుడ్ హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళు విడిగా దే హ్యావ్ టు ట్రిమ్ దేర్ నెయిల్స్. ట్రిమ్ నెయిల్స్ ఉండాలి. లేకపోతే పెద్ద లాంగ్ నెయిల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అందులో డర్ట్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, బ్యాక్టీరియా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి
ట్రిమ్డ్ నెయిల్స్ ఉండాలి. అదర్స్ గురించి నేను చెప్పడం లేదు. హు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ద ఫుడ్ ఇన్ ద హౌస్, దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దేర్ నెయిల్స్ వెరీ నీట్ అండ్ క్లీన్. ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ద ఉమెన్ హూ హ్యాండిల్ ద ఫుడ్, అదర్స్ ఆల్సో నీడ్ టు ట్రిమ్ దేర్ నెయిల్స్. ఇప్పుడు ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కి మనం స్కోప్ ఇచ్చేటట్టుగా లేదు కాబట్టి ఆ లాంగ్ నెయిల్స్ పెంచుకునేది మనము స్టాప్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ప్రివెంట్ దట్ పర్టికులర్ హ్యాబిట్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాబిట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు grow our nails very long, it is not at all recommendable. Trimmed nails పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ హ్యాబిట్స్ దగ్గర వచ్చేసరికి ఏమేమి గుడ్ హ్యాబిట్స్ మనం పాటించాలి చెప్పండి. మనం ఫుడ్ ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు we should cover ఫుడ్ చేతిలో ఉంది, మనం తుమ్ము వస్తుంది, మనం ఆపుకోలేము కాబట్టి అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కవర్ అవర్ నోస్. ఈ కఫింగ్ స్నేజింగ్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు కవర్. ఇంకా లికింగ్ ద ఫింగర్స్, చాలా మందికి హ్యాబిట్ ఉంటుంది ఫింగర్స్ ని లిక్ చేయడం. అంటే అందరికీ అని అనడం లేదు, ఉండే వాళ్ళకి నోట్లో వేలు పెట్టుకోవడము లేదంటే గోర్లను కొరకడము ఇటువంటివి చెయ్యకూడదు. ఎప్పుడు అంటే ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూ హ్యాండిల్ ద ఫుడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రికమెండబుల్. మనకు ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఇది ఈజియెస్ట్ వే. ఆ హ్యాబిట్ ని మనము కంప్లీట్ గా ఎరాడికేట్ చేయాలి. కఫింగ్ స్నీజింగ్ చేయకూడదు ఇన్ ద విసినిటీ ఆఫ్ ఫుడ్. అంటే ఫుడ్ ప్రెమిసెస్ లో, ఫుడ్ ఉన్నటువంటి ప్రెమిసెస్ లో ఇటువంటి పనులు చేయకూడదు, మనం దూరంగా వెళ్ళాలి. లిక్కింగ్ ద ఫింగర్స్ ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా ఫుడ్ మనం తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఇటువంటి ఫింగర్స్ లిక్ చేసి అదే చేతులతో మళ్ళీ మనం ఫుడ్ స్టఫ్స్ ని పట్టుకున్నాము ముట్టుకున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యాక్సెప్టబుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రికమెండబుల్. ఎందుకంటే వి మే ట్రాన్స్మిట్ ఇన్ఫెక్షన్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫుడ్ ప్రెమిసెస్ లో, ఫుడ్ స్టఫ్స్ ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ లో స్మోక్ చేయడం కూడా అంత మంచిది కాదు. ఇటువంటి హ్యాబిట్స్ ని మనం ఖచ్చితంగా పాటించాలి. ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్ ఖచ్చితంగా పర్సనల్ హైజీన్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఇంట్లో ఎవరైతే ఫుడ్ ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో ఆల్ విల్ హ్యాండిల్ ఎట్ వన్ ఆర్ ద అదర్ టైమ్. ఉమెన్ మే కుక్, అదర్ పీపుల్ ఇన్ ద హౌస్ మే కట్ వెజిటబుల్స్, మే కట్ ద ఫ్రూట్స్. చేసేటప్పుడు కూడా మనం పర్సనల్ హైజీన్ ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకున్న ఇన్ఫెక్షన్స్ వేరే వాళ్ళకి రాకుండా చూడాలి అంటే స్ట్రిక్ట్లీ వీ నీడ్ టు ఫాలో ఆల్ దిస్ సేఫ్టీ మెజర్స్. This is all about personal hygiene regarding food handlers. We have looked into milk, meat, fish, egg, fruits and vegetables and the hygiene regarding our hygiene with respect to food handlers. ఈ 6 broad categories లో మనం hygiene ని చదువుతాము, చూస్తూ ఉంటాం. And these precautions we need to follow in our life too. ఇప్పుడు బాగా ఫాలో చేస్తున్నాము కాబట్టి we are safe from present infection. Next case. Okay. Let me start the next topic the next day. Now I want to tell you the names of the student teachers who have to take up the seminar tomorrow. If I come, there will be no seminar. If I go to college, if I don't turn up, then you have to take the initiative. But that I'm waiting you in advance. Now the name Shravani. Shrav, are you there? Yes, ma'am, I'm there. Go for digestive system. Teach digestive system tomorrow. Okay, ma'am. Next is Bhargavi. Bhargavi, did she come? Yes, ma'am. Teach circulatory system. Present seminar on circulatory system. Okay? Okay, ma'am. Seema, are you there? No, ma'am, she's not. Seema. She's not there in the session. Seema is not there. Okay. Next, Harita, are you there? Harita. No, ma'am. No, ma'am. Harita also not there, ma'am. Harita is not. Subhashini? Yes, ma'am. Musculoskeletal system. Okay, ma'am. If both the systems are not possible for you, go for muscular system or skeletal system. Okay, ma'am. I'll say about one system, ma'am.
respiratory system, who have chosen respiratory system to take up for seminar? Lakshmi, did you choose respiratory system? Okay, ma'am. ఎవరు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ని చూస్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పండి. Bones and muscles I have taken, ma'am. అదర్స్ నేను చేసుకున్నా మ్యామ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఎవరు? శ్రీవాణి మ్యామ్. శ్రీవాణి. నౌ యూ గివ్ సెమినార్ అండ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ టుమారో. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. లక్ష్మి, బోన్స్, మజిల్స్, జాయింట్స్ అండ్ ద ఫంక్షన్స్. Okay, ma'am. ఓకే. Okay. ఇప్పుడు ఎంతమంది అయ్యారు? 1 2 3 4 5 స్టూడెంట్స్. Is it enough or just one more? మ్యామ్ సరిపోతుంది అనుకుంటా మ్యామ్ 1 hour లో 5 members. Madam, ma'am, I will take the seminar on Thursday, ma'am. It's Thursday, Friday, Saturday. ఈరోజు థర్స్డే, రేపు ఫ్రైడే. Take Saturday, ma'am. Saturday I'm not going to give the time for seminar. Why, Lakshmi? Manasa, are you there? Manasa. Manasa did not come for the class today. Excuse me, ma'am. If tomorrow you were absent, then we have to give seminar, ma'am. Yes, Otherwise, yes, yes. anyhow we are. No. If I don't come, you have to give the seminar. Okay, ma'am. 99% I'll not be there. Okay, ma'am. If I come to the class, then I'll post the link. You have to join the class. No seminar for tomorrow. If I don't come on, you have to be prepared for tomorrow. Yes, ma'am. Okay. Give to one more member also, ma'am. Bones, muscles and joints and their function select చేసుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి. Sunita, what is the topic you have chosen? Musculoskeletal system, ma'am. ఓకే. బోన్స్, మజిల్స్, జాయింట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు సెమినార్? Muscles given to me, ma'am. శ్రద్ధ. Ma'am. Now go with bones, muscles, joints and the functions tomorrow. Sure, ma'am. No problem. I'll take it. Okay. ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ అనేది ఎవరు పెట్టుకోవద్దు. ఆల్ విల్ గెట్ ద ఛాన్స్. ఓకే. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాళ్ళు యూ హ్యావ్ అటెండ్ కంపల్సరీ. ఎందుకంటే రేపు మీకు డెడికేట్ చేశాము కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ప్రెసెంట్ అవ్వాలి. ఆ 5 members మీ టాపిక్స్ ఫినిష్ చేయాలి. ఓకే మ్యామ్. రైట్ మ్యామ్ కుదరకపోతే 5-6 members కుదరకపోతే నెక్స్ట్ టైం అటెండ్ చేస్తాం మ్యామ్. ఓకే నో ఇష్యూస్. ఇప్పుడు మీకు మీరు రాలేని పరిస్థితి ఉంటే ఓకే, అటెండ్ చేయలేని పరిస్థితి ఉంటే ఇట్స్ ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ముందే చెప్పాలి ఐ గివ్ ఛాన్స్ టు ద అదర్ స్టూడెంట్. అందరికీ కుదరకుండా ఉండదు కదా. ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ 5 1 may not turn up, బట్ నాట్ ఆల్ ద 5. నో మ్యామ్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టైం సరిపోకపోతే అంటున్నా మేడం. అంటే టైం సరిపోకపోతే దెన్ విల్ క్యారీ అవుట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. కొందరు కొద్దిగా టైం ఎక్కువ తీసుకుంటారు, కొందరు తక్కువ టైంలోనే ఫినిష్ చేయగలరు. అంటే ఎక్కువ తీసుకున్న వాళ్ళు సరిగా చేయడం లేదని నేను చెప్పడం లేదు. దే మే టీచ్ ఇన్ లెంతీ వే. ఇలా జరిగినప్పుడు ఛాన్స్ రాని వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు టీచ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ ఇంకోటి లక్ష్మి మ్యామ్, నో ఇష్యూస్. లక్ష్మి మ్యామ్కి శ్రద్ధ మ్యామ్కి ఇద్దరికి ఒకటే టాపిక్ ఉంది. సో లక్ష్మి మ్యామ్కి ఇంకో టాపిక్ ఇస్తారా లేకుంటే? అందుకే నేను మీరు పోస్ట్ చేసినటువంటి మెసేజ్ నుండి టాపిక్ కి ఒకరిని నేను తీసుకొచ్చాను. రేపు మొత్తం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే వినే వాళ్ళకి బోర్ వస్తుంది. అదర్ స్టూడెంట్స్ ఐ విల్ గివ్ ద టైం ద అదర్ డే.
మళ్ళీ విన్నట్టు ఉంటుంది. కానీ రేపు 5 స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ దే టీచ్ ఓన్లీ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు లిసన్. వీ మే నాట్ ఫీల్ లైక్ లిసనింగ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆల్ త్రూ అవుట్ ద క్లాస్. అందుకే ఒకరు డైజెస్టివ్, ఒకరు రెస్పిరేటరీ, సర్క్యులేటరీ ఇలా సెలెక్ట్ చేశాను. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ని నేను సెలెక్ట్ చేసి మీకు చెప్పాను. వాళ్ళు ఇవాళ రాలేదు కాబట్టి ఐ హావ్ గివెన్ ద టాపిక్ టు శ్రద్ధ. అండ్ శ్రద్ధ ఆల్సో హ్యావ్ చూసన్ ద సేమ్ టాపిక్. ఓకే, ఎస్ మ్యామ్. ఆ సేమ్ టాపిక్ ని మీరు నెక్స్ట్ సెషన్ లో వేరే వాళ్ళు చెప్పొచ్చు. ఓకే మ్యామ్. Okay, ma'am. ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్. ఎస్ మ్యామ్, యూ ఆర్ క్లియర్ మ్యామ్. Yes, ma'am. Yes, ma'am. లక్ష్మి మ్యామ్, మీరు 6 to 7 స్టూడెంట్స్ మీరు ఒకటే టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఓకే, నో ఇష్యూస్. కాకపోతే అందరూ ఒకే రోజు కాకుండా ఇన్ డిఫరెంట్ డేస్ అలా నేను నేమ్స్ తీసుకొని వచ్చాను ఇప్పుడు. ఓకే మ్యామ్. సో లక్ష్మి మ్యామ్ Right. అంటే రేపు చెప్పిన అవసరం లేదా మ్యామ్? Other day. ఓకే, అదర్ డే. No problem. ఓకే మ్యామ్. I'll give time some other day. But you have to complete your assignment work meanwhile. Regarding that, I'm not going to remind. ఎస్ మ్యామ్. And one more thing, I want the clarification. మీరు అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఎవరికి పోస్ట్ చేస్తారు చెప్పండి, మీ వర్క్ అంతా కూడా? We are posted to టీచర్ కోఆర్డినేటర్స్ కి చేస్తారా? ఐడికి ఫార్వర్డ్ చేస్తారా? Yes, ma'am. We are sending social to Mitesh ma'am. భవాని టు స్వప్న బయాలజికల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్. మళ్ళీ వాళ్ళు నాకు ఒకటేసారి అందరిది పంపించేస్తే ఈజీ అవుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. మ్యామ్ బెటర్ Okay. మ్యామ్. Then how many days you want to complete and post the same thing to your student teacher coordinators? Already posted, ma'am. Already posted. The others ఇంకెంత టైం కావాలి మీరు చెప్పండి, దాన్ని బట్టి ఐ గివ్ యూ ద టైం. Ma'am, 1 week, ma'am. బై 1st of November Okay, ma'am. No problem. Okay, ma'am. చాలా టైం ఉంటుంది. ఓకే, Yes, ma'am. 1st November కల్లా అందరూ పోస్ట్ చేసి ఉండాలి. స్టూడెంట్ టీచర్ కోఆర్డినేటర్స్ కూడా నాకు పంపించేసి ఉండాలి. Okay, ma'am. Thank you so much. రైట్, Thank you so much. రైట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.